Hi everyone. So in our last presentation sessions, last three presentation sessions ಏನು cover ಮಾಡಿದೆ. In those three presentation sessions, I had covered topics on class, how you can declare a class, how you can create an object for a class, then what are the different types of access specifiers available, then the two types of constructors, default constructor and parameterized constructor. Then we also looked into the other two presentation sessions with respect to inheritance. What do you mean by inheritance? How you can inherit only the public instance variables or methods. You cannot inherit instance variables or methods which are made as private in superclass. So in inheritance, we also saw the usage of super keyword. So one practical demonstration ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Box on a super class, box weight on a sub class. Those example explain ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Previous presentation session ಅಲ್ಲಿ in detail I have explained. So we also saw the two uses of super keyword. Super keyword ಎರಡು uses ನೋಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸೂಪರ್ ಕೀವರ್ಡ್ ನ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ನಿಮ್ದು ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಇರುವಂತ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಸೂಪರ್ ಕೀವರ್ಡ್. ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ವಿ ಸಾ ಮಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಒನ್ಸು ಎ ಅನ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಬಿ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ from B subclass I can create one more subclass C. In that case B will be the superclass of C. Then we saw method overriding. What do you mean by method overriding? In superclass subclass allu ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಇರುವಂತ ಮೆಥಡ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ the method in subclass will override the method in superclass. So ಇದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So in this particular class or in this particular presentation session and also in the next presentation session, we shall cover an important concept in Java. That important concept in any object-oriented programming language, especially Java and .NET, is called as exception handling. So ಇದನ್ನ exception handling ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Now we shall try to understand exception handling from the below contents. So exception handling ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ದಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆಷನ್ 5. So first of all, these are all the contents we will be covering in this particular presentation session. ಸೊ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಏನೇನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅದರದ್ದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಏನೇಂದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. So okay, so next exception handling ಅಂದ್ರೇನು, which are all the different exception types, ಏನೇನು exception types ಇದೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ತಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ you will get a clearer picture. exception handling ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ನಿಮ್ದು ಜಾವಾ ರನ್ ಟೈಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನೀವು ಜಾವಾ ರನ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅದೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಅದಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೈ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಶಾಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. Before going into the first topic, I'll be giving some fundamentals of exception handling, because once you people become familiar with the fundamentals of exception handling, then it will be easier for you to understand the topics related to the subject. So fundamentals exception handling ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ information, detailed information ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ then you can easily understand the topics we'll be covering in this particular presentation session. First of all, what do you mean by an exception? Exception ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A Java exception is an object that describes an exceptional condition. So on Java object, Java exception andre ಏನು ಅಂದ್ರೆ it is an object. It is an object that describes an exceptional condition or error
that has occurred in a piece of code. ಈಗ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್, ಜಾವಾದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು, ಏನೋ ಒಂದು ಎರರ್ ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ನಾನು ಜಾವಾ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಜಾವಾ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್, ಏನೋ ಒಂದು ಕೋಡ್ ನ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. In such a case, an exceptional condition has occurred or an error has occurred. ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಎರರ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಎರರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಎರರ್ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು, ಏನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನಾನು ಜಾವಾ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಜಾವಾ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ತರ ಎರರ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಜಾವಾ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನದಿದ್ರೆ, as you can see, divide by zero error ಏನಿದೆ, your divide by zero error can be given as an exceptional condition. Example for that exceptional condition can be divide by zero error. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಂಬರ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಜೀರೋ ಎರರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will raise an exception. That particular exception is called as arithmetic exception. ಅದನ್ನ arithmetic exception ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ನಾನು ಜಾವಾ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎರರ್ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದಾಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಜೀರೋ ಎರರ್ ತರ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜಾವಾ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆನಿ ಸಚ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. When you're dividing a number by zero, it will raise an exception which is called as arithmetic exception that will be stored in this particular object that is called as Java exception. When an exception rises, an object representing the exception will be thrown in the method that caused the error. ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಜೀರೋ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, an object representing that exception, we will create an object that will represent this particular exception and it will be thrown in the method that caused error. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ಆ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ನಾನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಜೀರೋ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅವಾಗ we will create an object which will represent divide by zero exception. Then we will throw the exception from that particular method. ಆ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ರೋ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, then the thrown exception will be handled by Java's default exception handler or in the catch block. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಥ್ರೋ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನ ಸೂಟಬಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮುಖಾಂತರನು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎರರ್ ಆರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ಹಸ್ ಅಕರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್. ದಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಜೀರೋ ಎರರ್. ಸೊ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥ್ರೋನ್ ಇನ್ ದ ಮೆಥಡ್ ದಟ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಎರರ್. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಆ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ರೋ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಜಾವಾಸ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರೆದು ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ
ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್, ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ 5 ಕೀವರ್ಡ್ಸ್. ಈ 5 ಕೀವರ್ಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಬಂದು ಟ್ರೈ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥ್ರೋ, ಕ್ಯಾಚ್, ಥ್ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫೈನಲಿ. ಸೊ ಇದು ಕೀವರ್ಡ್ ಏನೇನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈ. ಟ್ರೈ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಎರರ್. ಸೊ ಆ ತರ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್. It contains program statement which you monitor for exception. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ such program statements should be put in try block. ಅಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಒನ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಕ್ಕರ್, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನೀವು ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು. ರೈಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ it will be thrown by Java's runtime system or using keyword called as throw. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಥ್ರೋನ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾವಾಸ್ ರನ್ ಟೈಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಥ್ರೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋನು ಸಹ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಥ್ರೋ ಕೀವರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಚ್. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೆಲಸ ಏನು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಥ್ರೋನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್ ಸೂಟಬಲಿ. ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಯೂಸರ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಯೂಸರ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಥ್ರೋಸ್. ಥ್ರೋಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಮೈಟ್ ಥ್ರೋ. ಈಗ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನ ಥ್ರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಮೈಟ್ ಥ್ರೋ. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಥ್ರೋಸ್ ಕೀವರ್ಡ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಫೈನಲಿ. ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಫೈನಲಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಈ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗಿರೋ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ವಿಲ್ ಸೂಟಬಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಅಬ್ರಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ಶುಡ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ then those statements need to be put into finally block. ಅಂತ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಫೈನಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಫೈನಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಆರ್ ಪುಟ್ into finally block. So before going into catch block only, if there is an exception raised in try block, it will go to finally block and it will execute those statements. Then it will come to catch block. So these are the 5 major keywords you need to remember when it comes to exception handling. The first keyword is try. It contains program statement which you monitor for exception. ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರು ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಥ್ರೋ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಜಾವಾಸ್ ರನ್ ಟೈಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ಥ್ರೋ ಅನ್ನೋ ಕೀವರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಒನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂದ ಥ್ರೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿ ಆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಥ್ರೋಸ್ ಅನ್ನೋ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆನೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೋಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ಫೈನಲಿ ಬ್ಲಾಕ್. These are the 5 major keywords you need to remember when it comes to exception handling. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನೋ ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಎರರ್ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 0, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ 5 major keywords you need to remember with respect to exception handling. Now we shall move on to the next topic in this particular presentation session. Exception handling can be done in 2 ways. ಒಂದು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ನ ನೀವು ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು, ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರು ನೀವೇನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಜಾವಾದಲ್ಲೇನೆ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫರ್ದರ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಕಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ತರ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಬ್ರಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಮಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಏನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಏನ್ ಎರರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ will include these keywords. Try, catch, throws, finally na use ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. So these are the 2 ways in which you can perform exception handling. ಒಂದು inbuilt exception handler ಇಲ್ಲ manual exception handling. This is the syntax in which you can perform manual exception handling ನ ಈ ತರ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ try block ಏನಿದೆ, ಈ try block ಒಳಗೆ I will put those set of statements which might cause an exception. ಯಾವ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಂಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಜಾವಾ ರನ್ ಟೈಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮುಖಾಂತರ, ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ನೋವೇರ್. It has to be an instance of a class. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ OB ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಈ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ OB ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ. So once that object comes into catch block, I will handle that particular exception suitably. So different types of different exception types ಗಳು ಇರಬಹುದು. ನಾನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಅರೇ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. there are different types of exception classes. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಫೈನಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಿಲೋ. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದು ಥ್ರೋಬಲ್. ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕೆಟಗರಿ ಆಫ್ ಥ್ರೋಬಲ್. ಥ್ರೋಬಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ಡ್ ಇಂಟು 2 ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದೆರಡು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎರರ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಥ್ರೋಬಲ್. ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಾನೆ? ಇದು ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎರರ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಥ್ರೋಬಲ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಅರೇ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್.
ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ಎರರ್ ಅಂತ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಥ್ರೋಬಲ್ದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ಜಾವಾಸ್ ರನ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಜಾವಾ ರನ್ ಟೈಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಎರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಕಲಿಯಲ್ಲ. We will look into this particular exception. This exception is a subclass of throwable class. ಈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಸುಮಾರು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಅರೇ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆನಾ? So now we shall try to understand how we can perform exception handling with the help of a Java program. Exception handling na Java program ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಟೂ ವೇಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ವೇ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as inbuilt exception handling and the second one is manual exception handling with the help of these keywords. Now first we shall try to look into inbuilt exception handling. Without using keywords, ಒಂದು ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಾವಾ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಜಾವಾ ಅನ್ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್. In Java, if exception are not handled explicitly, that means you are not writing any manual exception handler, ಅಥವಾ keywords ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ, then such exceptions will be handled by the default exception handler of Java. ನೀವೇನಾದ್ರು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ನ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾವಾದಲ್ಲಿರೋ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅನ್ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಶೋನ್ ಬಿಲೋ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ exeo ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವೈಡ್ ಮೇನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾವಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನಿಮ್ ಯಾವುದೇ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ 0 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಡಿ ಗೆ 42/a ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ಗೆ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ 42 divided by 0 ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಎ ನಂಬರ್ ಬೈ 0. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ ನಂಬರ್ ನ 0 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ರೈಸ್ಡ್, ದಿಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಜಾವಾಸ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಜಾವಾಸ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ಬಿಲೋ ಮೆಸೇಜ್. ಈ ಬಿಲೋ ಮೆಸೇಜ್ ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೇಸ್ ಒಳಗೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಂತ, java.lang.arithmetic exception divide by 0. ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಅಟ್ exeo ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ 1 2 3 4 ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್, ಯಾವುದೇ ಟ್ರೈ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜಾವಾದಲ್ಲಿರೋ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಅಬ್ರಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಬ್ ರೂಟೀನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ನ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಈ ಎಕ್ಸ್ಕೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈಲು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಬ್ ರೂಟೀನ್ ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಈ ಸಬ್ ರೂಟೀನ್ ಅನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಸಬ್ ರೂಟೀನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಕೋ ಡಾಟ್ ಸಬ್ ರೂಟೀನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ with the help of class only I can directly call the method, because ನಾನು ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ ರೂಟೀನ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಕೋ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಸಬ್ ರೂಟೀನ್ ಅನ್ನೋ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ ರೂಟೀನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಬ್ ರೂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್.
a0 int d is equal to 42 divided by a0 and 42 divided by 0 ಅಂದ್ರೆ arithmetic exception rise ಆಯ್ತು. arithmetic exception rise ಆದ ತಕ್ಷಣ it will go to the default Java's exception handler. It will be handled and the program will terminate abruptly. Terminate ಆಗಿ stack trace ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. java.lang.arithmetic exception divide by 0 at xcode.subroutine ಯಾವ ಲೈನ್ 1 2 3 4 ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಾಕಿತ್ತು ಸಬ್ರೂಟೀನ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 8 ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 8 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. The default exception handler abruptly terminates the Java program. ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನೂ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ರಪ್ಟ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಯಾವ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಯಾವ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಾವಾ ರನ್ ಟೈಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಅದ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಮಾಮೂಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಂದು ಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬರ್ಬೋದು ಆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಯಾವ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ನೋಡೋದಿದ್ರೆ a0 ಐತೆ, d is equal to 42 divided by a0 ಇರೋದ್ರಿಂದ 42 divided by 0 ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗಿರೋದು ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥ್ರೋನ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇ. ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಥ್ರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ಥ್ರೋ ಆಗಿ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಗ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 0 ಎರರ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾವಾಸ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಬ್ರಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಅಬ್ರಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋದು. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 0 ಎರರ್ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ರೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. java.lang.arithmetic exception divide by 0. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ in order to catch an exception and also to suitably handle that particular exception. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜಾವಾ ರನ್ ಟೈಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಥ್ರೋ ಆದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನ್ರ ಥ್ರೋ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಈ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಥ್ರೋ ಆಯ್ತು? ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಫರ್ದರ್ ಏನು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 0 ಎರರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ವಿ, 5 ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್, ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟೈಪ್ಸ್, ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು, ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು,
ಆಮೇಲೆ ಜಾವಾಸ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ವಿ. So next we shall try to look into multi-catch. So in multi-catch what we will see ಅಂದ್ರೆ, so in your previous example ಏನಿತ್ತು, ಈ previous example ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್? ಅರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಝೀರೋ ಎರರ್ ಬಂದು ಅರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೈಸ್ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಕೇಸ್, in order to handle those different exception, you need many catch blocks, because one type of exception ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೇಕು. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಆಮೇಲೆ ಅರೇ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಗೆ ಅರೇ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಚ್. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಇರೋದು. In your try block, if it raises many exception, then it needs to be handled by many catch blocks. If an exception won't find any catch block, then it will be handled by default exception handler. Suppose ನೀವು ಬರ್ದಿರುವಂತ ಯಾವ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್. ಈಗ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು, ಆ ಏನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, that will be finally handled by the default exception handler. Default exception handler ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಇದು ನಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನಂದು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ನನಗೆ these are the set of statements in which it will raise an exception. So ಈ set of statements ಅಲ್ಲಿ exception raise ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ a ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಲೆಂತ್ ತಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರದ್ದು ಲೆಂತ್ ತಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಕೊಂಡು ಎ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಏನು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಝೀರೋ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ A0. ಸೊ 42 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಅರೇಗೆ ಫಸ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಅರೇಗೆ 1 ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 42 ಗೆ ಐ ಆಮ್ ಅಸೈನಿಂಗ್ 99. 42 ಗೆ 99 ಅರೇ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 42 ಗೆ 99 ಅರೇ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಅರೇ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 42 ನನ್ಗೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಆ 42 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ 99 ತಕ್ಕೋತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ಗಿರೋ ಅರೇ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬರೀ 1 ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, C0 ಮಾತ್ರ, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ನಾನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಗೋದು, ಬಟ್ C42 ಗೆ ನಾನು 99 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ C42 ಗೆ 99 ಕೊಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅರೇ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಗೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಲೈನ್ ಇಂದ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಏನು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 42/0 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ C01 ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ C42 ಗೆ 99 ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ C42 ದೋಸ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅರೇ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So this is the one try block which can raise two exception based on the number of arguments you are passing. If you pass zero argument, it will raise arithmetic exception. If you pass one or more than one argument, it will raise array index out of bound exception. ಅದನ್ನೇ ನೋಡು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದ. ಈಗ ಜಾವಾ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ರನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, because you will be executing your programs in Eclipse.
ಸೊ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಜಾವಾ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಫೈಲ್, ಜಾವಾ ಸಿ ಮಲ್ಟಿಕ್ಯಾಚ್ ಡಾಟ್ ಜಾವಾ ಅಂತ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಏನು ಎರರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾವಾ ಮಲ್ಟಿಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನೋದೀಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈಲ್ ತಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಕಂಪೈಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೈಟ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈಲ್ ಅದನ್ನ ತಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾವಾ ಮಲ್ಟಿಕ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಝೀರೋ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲೆಂತ್ 0 ಆಯ್ತು, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಲೆಂತ್ 0 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಎಗೆ 0 ಬಂತು. ಸೊ 42 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಈ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಗಿ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜಾವಾ ಡಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ ಡಾಟ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 0 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾವಾ ಮಲ್ಟಿಕ್ಯಾಚ್ ಎ ಬಿ ಸಿ, ಈಗ ಐ ಆಮ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಎನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಯ್ತು. ಸೊ 42 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಅನ್ನೋ ಅರೆಗೆ 1 as ಏನಾಯ್ತು. ಸೊ ಸಿ ಆಫ್ 0 ಗೆ 1 ಬಂತು. ಬಟ್ ನನ್ ಸಿ ಆಫ್ 42 ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಯೇಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಅರೇಲಿ, ಅಲ್ಲಿಯೇ 19 ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನ ಈ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. This exception has to be handled by this catch block. Array index out of bound exception ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ಜಾವಾ ಡಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ ಡಾಟ್ ಅರೇ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬೀಂಗ್ ರೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್. ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. In a try block, if more than one exception might be raised, then you need to write multiple catch blocks. For handling corresponding exceptions being raised. Correct ತಾನೆ? ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರಬೇಕು. ಅರೇ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಅರೇ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್. ಸಪೋಸ್ if none of the catch block can handle the exceptions, then the exception will be handled by default exception handler of Java. ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೈಲೂ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾವಾಸ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಚ್? ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ನ ತಗೋಬೇಕಾ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋದು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ವೈ ಯು ನೀಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆನಾ? ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಏನಂಗಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇದು ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ 2 ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎರರ್ ಅಂತ 2 ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ 3 ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇತ್ತು. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಅರೇ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ
ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಎ ಗೆ 0 ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 42 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 42 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0 ಆಯ್ತು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. So as soon as it raises an exception, it won't go to the subclass exception block. It will come to the superclass exception because order ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. In the above case, when an exception is raised in try block, it will be handled by the superclass exception class. ಈ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ರೀಚಬಲ್. ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅನ್ರೀಚಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಎರರ್. ಸೊ ಆ ತರ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಅದ್ರದ್ದೇನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಎರರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ, this can be overcome by writing the subclass exception handler first, followed by the superclass exception handler. So ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎರರ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಫಸ್ಟ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ದು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. This is the precaution you need to take with respect to multi-catch. So the next topic we shall see is nested try block. So what do you mean by nested try block? As the name itself suggests, nested ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಸೊ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಫಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಇದ್ರೆ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. In nested try block, there will be a try block nested under another try block. Java program to demonstrate nested try block. Nested try block ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Now we shall look into this particular Java program. As you can see, nest try ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ಬರಿಬೇಕು. So a flower bracket has been missed here, so you need to write one more flower bracket. So ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. as you can see here, ಈ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ 42 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾದ್ರು 0 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್ 1 ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ 42 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಆಯ್ತು, ಅವಾಗ ಏನ್ ಎರರ್ ಬರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್, ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲೆಂತ್ 1 ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ 0. ಎ 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 42 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 0 ಎರರ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ 42 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬರಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಇನ್ನರ್ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಈಗ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇದೆ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲೆಂತ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಮಾಡುತ್ತೀನಿ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0 ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0 ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲೆಂತ್ 2 ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ, 2 ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ 2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಇಫ್ ಬ್ಲಾಕ್. 2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು.
ಅವಾಗ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಅರೆಗೆ 1 ಹಾಕೋತೀನಿ. ಬಟ್ 42 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಅದಕ್ಕೆ 99 ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇದು ಇಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಟ್ರೈಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೈ. ಸೊ ಇದು ಇಫ್ಗಾಯ್ತು, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಗಾಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೈಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ 2 ಟ್ರೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ 1 ಮೋರ್ ಟ್ರೈಗೆ. ಸಾರಿ, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ದು ಇನ್ನರ್ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಇನ್ನರ್ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳಿಗೆ ಅರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಟ್ರೈಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನರ್ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಔಟರ್ ಟ್ರೈ ಎಂಡ್ ಆಗಿರೋದು, ಇದು ಔಟರ್ ಟ್ರೈ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಔಟರ್ ಟ್ರೈಗೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಂಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರ್ಕೊತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ರೆ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲೈನ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 42 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಇನ್ನರ್ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್. ಅವಾಗ 1 = 1 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ. ಇಲ್ಲಿ 1 - 1 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಸಹ ಔಟರ್ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಟು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ 2 ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಇನ್ನರ್ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಅರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. This should not be written outside because this is only for the inner try block. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಔಟರ್ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಜಾವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಕಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿ ಈ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ java.lang.arithmetic exception divide by 0 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. a 1 ಆಗುತ್ತೆ. 1 = 1. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ 1 - 1 0. a ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0 ಅಂದ್ರೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0 ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಂದು java.lang.arithmetic exception divided by 0 ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ABD ಕೋಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಫ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ 42 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗೆ 99 ಅಸೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಅರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಈ ಅರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ, if an exception has been raised in try block, it will first check the catch block of inner try. If it matches, it will be executed. If not, it will check the outer catch block. If it matches, it gets executed. If not, it will be handled by the default execution handler. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನರ್ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. as you can see here, ಫಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ 1 - 1 ಆದಾಗ 0 ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಇನ್ನರ್ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಈ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇನ್ನರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ವಿತ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಔಟರ್ ಟ್ರೈ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಔಟರ್ ಟ್ರೈ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಔಟರ್ ಟ್ರೈ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ದಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಬೈ ಜಾವಾಸ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್. ಜಾವಾಸ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಅವಾಗ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೈ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಔಟರ್ ಟ್ರೈ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತೆ. ಇನ್ನರ್ ಟ್ರೈ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನರ್ ಟ್ರೈಗೆ ಅರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಔಟರ್ ಟ್ರೈಗೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಔಟರ್ ಟ್ರೈಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಇನ್ನರ್ ಟ್ರೈಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಟ್ರೈದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನರ್ ಟ್ರೈಯಲ್ಲಿ ಅರೇ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೇಮ್ ಇನ್ನರ್ ಟ್ರೈ ಇದೆ ಅರೇ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? So now we shall look into the next concept with respect to nested try. So nimmu next concept ಏನಿದೆ with respect to nested try, it is just an extension of previous topic, previous concept. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಕಲ್ತ್ವಿ, ಒಂದು ಔಟರ್ ಟ್ರೈ ಒಳಗೆ ಇನ್ನರ್ ಟ್ರೈ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಔಟರ್ ಟ್ರೈ ಇಂದ ಒಂದ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಫ್ರಮ್ ಔಟರ್ ಟ್ರೈ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಎ ಮೆಥಡ್. ಆ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನರ್ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನೀಗ. ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಔಟರ್ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ I will call a method. Inside that method, I will have a try block. ಆ ಮೆಥಡ್ ಏನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. This also will become nested try block. ಇದನ್ನು ನಾನು ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಒಂದ್ ಟ್ರೈ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಆ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಔಟರ್ ಟ್ರೈ ಒಳಗೆ ಒಂದ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. So as you can see here, so ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ನೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂ ಟ್ರೈ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಂ ಟ್ರೈ ಅಂತ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬರೋದ, ಫಸ್ಟ್ ಮೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂ ಟ್ರೈ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. Here definition for mtry has started, here definition of mtry has ended. So next one main function create ಮಾಡ್ತೀನಿ, main method public static void main. So ಈ main method definition start ಆಗಿದೆ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರೀತೀನಿ. ಈಗ ಔಟರ್ ಟ್ರೈ ಇದು main method ಒಳಗೆ ಇರೋದು ಔಟರ್ ಟ್ರೈ. ಮಾಮೂಲಿ ಸೇಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದು ಸೇಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲೆಂತ್ ತಗೋತೀನಿ. ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಅದರ ಲೆಂತ್, ಏನು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. 42 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0 ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಔಟರ್ ಟ್ರೈಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೊನೆಯದು ನಿಮ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ a is equal to 1 ಆಯ್ತು. ಸೊ d is equal to 42 divided by 1 ಅಂದ್ರೆ 42 ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಈ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಂ ಟ್ರೈ ಆಫ್ 1 ಅಂತ ಕಾಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದ ಎಂ ಟ್ರೈ ಮೆಥಡ್. ಈಗ ಎಂ ಟ್ರೈ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂ ಟ್ರೈ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಎ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ 1 ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಎ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಏನಾದ್ರು 1 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋ ತರ 1 - 1 ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 - 1 ಅಂದ್ರೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆದಾಗ ಈ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಔಟರ್ ಟ್ರೈ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಈ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಂದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ 2 ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ a2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಎಂ ಟ್ರೈ ಆಫ್ 2 ಅಂತ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ a ಗೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ 2 = 1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ 2 = 2. ಅವಾಗ 42 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗೆ 99 ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ 42 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇನ್ನರ್ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರೇ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ you can write nested try. This is one more way of writing nested try. From the outer try block I will call a method. Outer try block ಇಂದ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Inside that method I will have a try block. ಆ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆನಾ?
ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್. ಇದನ್ನ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿಬಹುದು. ಇದ್ರದ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಟ್ರೈ ಒಳಗೆ ಇನ್ನರ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನರ್ ಟ್ರೈ ಬರೀತೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ you need to remember with respect to this particular presentation session. So what all we covered in this presentation session ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಜಾವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಇಂದ ಒಂದು ಎರರ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಎರರ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನೇ ಜಾವಾ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದ್ ನಂಬರ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 0 ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 0 ಎರರ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ರೋ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ways. ಒಂದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ 5 ಮೇಜರ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಜಾವಾ ರನ್ ಟೈಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಥ್ರೋ ಅನ್ನೋ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಯಾಚ್ ಬಂದಿರುವಂತ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಥ್ರೋಸ್ ಒಂದ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ಥ್ರೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿಲಿ ಕೆಲವು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರೀತೀನಿ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಎರಡು ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್, ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ದು, ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಥ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಈ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದೇ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ನಂದು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಗಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೊ ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೈ ಬ್ಲಾಕ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ವಿ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಗೋ ಥ್ರೂ the presentation session. If you are having any doubts with respect to presentation session, you can call or ping me with respect to the doubts. So I will be able to answer you for what are all the doubts you are having. So in our next presentation session, we shall try to cover the remaining topics of exception handling. Exception handling related remaining topics ಏನೇನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದನ್ನ next presentation session ಅಲ್ಲಿ cover ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Thank you.